बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शुफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अज दे प्रोग्राम दे विच गल कर लैने आ बलदियाती इलैक्शन दे बारे च। नए सूबे ते बदलदा होया एक सियासी मंजरनामा ये चलदा ही रहिंदा है। ये महज जिहड़े ने ओह बलदियाती इंतखाबात नहीं हैगे, ये महज एक शेड्यूल है या एक तरीका दी जिहड़ी है ना ओह गलबात नहीं हैगी। ये पाकिस्तान दे सियासी निज़ाम, गवर्नेंस और ये अलावा ताकत के तवाजुन की जंग भी है। एक पासे तो आइन है, दूजे पासे सियासत जी ना खड़ी है और दरम्यान जी है ना आवाम फसी पई है जी कि सालों तो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का इंतजार करती पई। ये नाल नाल चीफ इलैक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने सूबाई हुकूमतां नूं साफ साफ ये पैगाम दे दिता है कि इलैक्शन कमिशन किसी दबाव, किसी मजबूरी या किसी सियासी मफामत नूं कबूल नहीं करेगा। वो भावें कोयटा होवे, वो भावें इस्लामाबाद होवे या पंजाब होवे, बलदियाती इंतखाबात जिहड़े ने वो हर सूरत च होणगे। और ये भी ऐलान है कि जिन्हें जिहदे विच ना वो वफाक तो लैके सूबियां तक जिहड़ा ना वो सियासी हलचल मचाई हुई है। इलैक्शन कमिशन ने कहंदा पिया है कि असीं अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करांगे ते हुकूमतां दा काम है कि वो इंतजामात मुकम्मल करे। और इहदे नाल नाल सियासी जमातां जिहड़ियां बहुत सारियां हैगियां ने वो भी नाकाबिले कबूल बनदियां जा रही ने। खास तौर पर जिहड़ा पंजाब हैगा जिथे बलदियाती इंतखाबात 4 साल तो होए ही नहीं हैगे। ये सिर्फ बलदियाती इलैक्शन नहीं हैगा बल्कि ताकत के अगले मरहले का एक दरवाजा है। चीफ इलैक्शन कमिशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जनवरी तक एक तकनीकी जिहड़ी तैयारी है उहदे वास्ते टाइम मंगिया होया और इस तो बाद इलैक्शन कमिशन जिहड़ा वो बलदियाती इंतखाबात का ऐलान भी करेगा। लेकिन तुसीं हुण ये समझ लो कि भी जी ये जिहड़ी घड़ी है ना ये हुण चल पई है और वक्त रह गया बहुत घट। हुण इहदे सारे दे विच सवाल की है? सवाल यह है कि पंजाब जिहड़ा हैगा या पंजाब दी जिहड़ी हुकूमत है कि वो वाकई संजीदा है या वो सिर्फ वक्त लेना एक महज एक जिहड़ा ताखीरी हरबा है, एक टाइम मंगिया जा रहा, बहाना मंगिया जा रहा कि वो तो नहीं हैगा। क्योंकि माजी भी इस चीज़ का गवाह है कि बलदियाती इंतखाबात पाकिस्तान दे विच एक हमेशा की तरह एक सियासी मजबूरी बनते रहे, सियासी तरजीह कदी नहीं बने। दूजे पासे पीपल्स पार्टी ने भी जिहड़ी चुप हैगी है उन्होंने तोड़ दिता है ते सदर आसिफ अली जरदारी ते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी नूं हिदायत भी जारी कीतियां ने कि पंजाब दे विच बलदियाती इंतखाबात की तैयारी जिहड़ी है ना वो शुरू की जाए। ये एक वाजे इशारा है कि बिलावल भुट्टो पंजाब की सियासत दे विच दोबारा अपनी जगह बनाना चाहते हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जानते हैं कि कौमी सियासत का दरवाजा जिहड़ा है वो पंजाब दे विचों दी हो के अगे जाता है। बलदियाती इंतखाबात वो वाहद प्लेटफॉर्म है जिथे वो दोबारा पंजाब दे विच जिहड़ा ना सियासी तौर पर एक साह लै सकते हैं। लेकिन हकीकत बड़ी तलख है। पंजाब दे विच पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन हुण वो नहीं हैगी जिहड़ी कि मुस्लिम लीग नून दी हैगी है या PTI दी हैगी है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब दे विच सियासी बका दी जिहड़ी जंग है ना वो लड़दी पई है। इसी दौरान एक होर जिहड़ा हैगा ना कट्टा खुल चुके वो जनाब यह है कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की तरफों बलदियाती इंतखाबात की बजाय एक वफाकी कौंसल बनाने की तजवीज़ सामने आ रही है, यानी ऐसी कौंसल जो कि दारुल हुकूमत के मामलात बलदियाती सतह के उत्ते संभाले। लेकिन सवाल यह है कि ये तजवीज़ जिहड़ी है वो आइन तो मुतसादम नहीं हैगी। और सब तो वड्डा सवाल कि इलैक्शन कमिशन जिहड़ा हैगा इस तजवीज़ नूं मन्नेगा? हुण तक दे शवाहद दसदे ने कि इलैक्शन कमिशन जिहड़ा ना वो इत्थे भी पिछे हटण दे मूड च नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद दे विच भी बलदियाती इंतखाबात ते उत्ते यही मौक़िफ़ वाज़े हैगा। बलोचिस्तान दे विच कहानी भी मुख्तलिफ नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि सूबे दे विच खुशकसाली है, वसाइल महदूद ने और तमाम जिहड़ियां सियासी जमातां ने इंतखाबात मुलतवी करना चाहदियां। ये भी आख्या जा रहा है कि माजी दे विच कोयटा विच जिहड़ा ना बलदियाती इंतखाबात अदालत ने रोके सी, लेकिन इलैक्शन कमिशन ये सुनने नूं तैयार ही नहीं हैगा। बलोचिस्तान की हुकूमत की जिहड़ा ना वो अपील के बावजूद इलैक्शन कमिशन ने उन्होंने इंतखाबात कराने का पाबंद रखे और यही वजह कि कोयटा के 28 दिसंबर को होने वाले बलदियाती इंतखाबात वास्ते पाकिस्तान की फौज और FC की तैनाती का फैसला किया गया ताकि इंतखाबात पुराम न हो सके। एक वाज़े पैगाम है कि इलैक्शन होगा तो हर सूरत होगा, जो मर्जी कर लो। उधर दूजे पासे गिलगित बल्तिस्तान के एक तारीखी लम्हा है। 20 साल बाद बलदियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिता गया। 14 फरवरी 2026 को जिहड़ा ना पोलिंग होएगी। चीफ इलैक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं
कि ये ਜਿਹੜੇ इंतखाबात ने ये अवामी मसाइल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ मतलब ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਕੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। अदालत ने समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और ये जो फैसला है पंजाब के बलदियाती इंतखाबात का पूरा जो नक्शा है उन्होंने भी बदल सकता है। लेकिन इन सब के पिछे एक बहुत वड्डी बहस चलती पई है, वो किहड़ी दसते हैं। वो बहस हैगी है नवे सूबे की सियासी हलकों के विच आख्या जा रहा है कि मुमकिन जी 28वीं तरमीम है वो वफाक नूं मजबूत करने की कोशिश है। NFC अवार्ड ते सूबाई खुदमुख्तारी एक बारी फिर बहस दे मरकज दे विच है। हुण मजेदार ते करारी गल इत्थे ये है कि MQM ते होर इहदे नाल इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी जिहड़ी है वो नवे सूबियां दी हमायत करदी पई है, जबकि पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून इस मामले दे उत्ते थोड़ा जिहा मुहतात ते मुखालफ दिखाई दिंदे पे ने। वजह बिल्कुल साफ है कि नवे सूबे बने तां पुरानी जिहड़ी सियासी इजारादारी है वो फिर बेचारी कमज़ोर हो जाएगी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਲदियाती ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਲदियाती ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ PTI ਵਿਚਾਰੀ ਯਾਨੀ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ वो भी नासाजगार जी हैगी है। फिर उस तो इलावा जो -1 फार्मूला है उसकी बाज़गश्त भी चलती पई है। लेकिन तारीख गवाह है कि वड्डे जिन्हें भी वड्डे सियासी लीडर्स गुजरे ने उन्होंने कोई इन्नी आसानी तरह जो ना वो माइनस नहीं कर सकता भी जिवें कोई दुध दे विच मक्खी डेगी भी तुहानूं कढ के ऐं करता भी इदा माइनस थोड़ी ना हुंदा है। असल मसला किसी एक जमात का नहीं हैगा, असल मसला गवर्नेंस की नाकामी का हैगा। IMF भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को गवर्नेंस में बड़े जोड़े इकदाम ने करने पैणगे, पता नहीं कदों करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के उत्ते जो गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद होंगे साबिक सैकटरी इलैक्शन कमिशन जो कंवर दिलशाद साहब। लेकिन उस तो पहले आप लेने एक छोटी जी ब्रेक। नाज़रीन इस सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने साबिक सैकटरी इलैक्शन कमिशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब अपने प्रोग्राम च वेलकम करने और नालों नाल एक सवाल ही पुट करना चाहांगे कि सब तो पहले तो ये दसो कि पाकिस्तान दे विच बलदियाती इलैक्शन कदी परवान नहीं चढ़ सकिया और सियासी जमातां बलदियाती इलैक्शन करवाउण वास्ते संजीदा क्यों नहीं हुंदियां? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बकायदा वाज़ह तौर से बकायदा अपना एक प्रेस रिलीज जिहदे विच उन्होंने अफसोस है कि बलदियाती इंतखाबात करवाने वास्ते पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की वार्निंग के बाद उन्होंने पंजाब असेंबली एक्ट पास कराया है जिसका नाम रखा हुआ बलदियाती एक्ट 2025। अच्छा, उन्हें इंतखाबात कराने के रास्ते हमवार हो चुके हैं, लेकिन उस शर्त यह रखी गई है कि जिन्हें भी उम्मीदवार होंगे वो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत नाल इंतखाब से गैर जमाती बुनियादा पे इंतखाब होएगा। गैर जमाती बुनियाद हाँ बिल्कुल। इसलिए जब बात जब इलेक्शन में कामयाबी हो जाती है तो फिर वो किसी न किसी सियासी पार्टी ज्वाइन करन 1 महीने के अंदर अंदर। यह भी एक गैर कानूनी फैसला है पंजाब असेंबली का, क्योंकि जो एक्ट पास होया है बलदियाती एक्ट 2005 ये आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है। अच्छा, मुतसादम है, बिल्कुल मुतहफ़ा है जिसके वास्ते, क्योंकि इस वास्ते पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमात ने इस पंजाब बलदियाती एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रिट दाखिल करती है कि यह जो एक्ट पास हुआ है वो आइन के आर्टिकल 140A से मुतसादम है। इस लिहाज से 140 और एक साथ उन्होंने किया 32 आर्टिकल
और दोनों ना बकायदा रेफरेंस दे के लाहौर हाई कोर्ट से बकायदा मुकदमा दायर करता रिट दाखिल करती है, वो जेर समाअत है। जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल जारी करने का मजाज नहीं। अच्छा, यही आ रहा है कि मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है पंजाब बलदियाती एक्ट को आइन के मुतादम करार देने वापस पंजाब असेंबली। लेकिन बहरहाल हमेशा ही है पंजाब गवर्नमेंट इस तरह की हरकत करता है कि वो ऐसी ना कोई लकूना डाल देता है कि जो बाकायदा रिट हो जाती है और फिर हाई कोर्ट दोनों पंजाब बलदियाती एक्ट को नामंजूर कर देता है। इस तरह से लाजमी शर्त है ये कि मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट है वो दरखास्त कबूल कर ले और वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन उन्होंने यह मुकदमा दायर किया है। अच्छा, हुण ये भी देखो ना कि कंवर दिलशाद साहब इलैक्शन कमीशन ने तो आखिर तक कि हर सूरत दे विच जिहड़ा ना बलदियाती इलैक्शन जिहड़ा ना कराउण दा ऐलान उन्हें कर दिता है और 10 जनवरी तो बाद दा जिहड़ा शेड्यूल है ਉਹਦੇ ऐलान ਦਾ ਹੀ फैसला किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि पंजाब दे विच बलदियाती इलैक्शन वाकई होवेगा और पंजाब हुकूमत बलदियाती इलैक्शन करवाउण वास्ते वाकई तैयार होवेगी? वैसे कोई सूरत हाल पैदा इस तरह होएगी कि मुमकिन है कि बलदियाती इंतखाबात ना हो सके क्योंकि इस वक्त मुल्क की बड़ी बेचैनी है। अच्छा, तुसी ये कह रहे हो कि हो सकता है कि ना हो बलदियाती इलैक्शन? बेचैनी भी है तो नजर ये आ जाएगा कि ऐसा ना होए कि लोग जो है ऐसी पार्टी को अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवा दे जिन्होंने हुकूमत लायक नहीं करती। अच्छा, ये वही बिल्कुल वही कहानी है जो जनरल में 79 की थी। 79 की जो बलदियाती इंतखाबात ज़ियाउल हक ने कराए थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने आवाम दोस्त ग्रुप के नाल आवाम दोस्त ग्रुप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ तमाम 90% उम्मीदवार जो थी वो आवाम दोस्त पार्टी के बंदे इलेक्ट हो गए। तो फिर ज़ियाउल हक साहब ने वो सारा सिस्टम करने भी है ऐसी इंतखाबात नहीं मानते। आवाम दोस्त जो पीपल्स पार्टी की एक जहरी तंजीम थी। हुण भी यह डर लग रहा इन्होंने भी कि ऐसा ना हो कि गैर जमाती इंतखाब लोगों की ज्यादा नया ग्रुप बन जाए, इंसाफ ग्रुप बन जाए या कोई यूथ ग्रुप बन जाए सारे सारे उन्हें बंदे उसमें कामयाब हो जाए। तो इस वास्ते कोई ना कोई बहाना बनेगा कि इंतखाबात ना हो सके। अच्छा, कोई ना कोई मतलब तुहानू ये लगता है कि कंवर साहब कि पंजाब बलदियाती एक्ट नामंजूर कर दें? अच्छा, यानी तुहानू लगता है कि कोई ना कोई बहाना जिहड़ा ना हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने जिहड़ा ना गैर जमाती बलदियाती इलैक्शन जिहड़ा ना कराना चाहती है। मैनू ये दसो कि पंजाब हुकूमत की वैसे वजह की है इस चीज़ के पीछे कि ये गैर बलदियाती इलैक्शन करवाना चाहती है? पार्टी जो ऐसी जो पार्टी जो हुकूमत की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। अच्छा, जिन्होंने लीडर भी जेल में बैठे ने उन्होंने डर है लगता है खौफ ज्यादा है सियासी तौर पर मरीज हुए हैं सारे कि ऐसा ना हो कि जनाब सारी सारे जिन्हें भी उम्मीदवार आजाद है वो उस पार्टी के बंदे कामयाब हो जाए जो पार्टी जो है इस वक्त अंडर क्राउड है। अच्छा, इस लिहाज से नजर है इस वास्ते उन्होंने गैर जमाती करार देता। अपनी शिकस्त मानी गई है, अपनी मकबूलियत का एहसास हो गया है कि सारों कोई मकबूलियत नहीं और मकबूलियत जो है वो एक गैर सियासी एक अपोजिशन है और अपोजिशन के बंदे का कामयाब हो गए तो बलदियाती जो सिस्टम होएगा उन्होंने हाथ में चला जाएगा। इस वास्ते कोई ना कोई बहानाबाजी करके वो ज़ियाउल हक की पॉलिसी के तहत गैर जमाती इंतखाबात कराने बड़े कोशिश कर रहे हैं और एक्ट भी मंजूर हो रहे हैं, शादी भी हुई है। नजर आ रहा है कि मुमकिन है कि क्योंकि केस बड़ा आईनी है और केस भी इत्तेहादी जब जो है पीपल्स पार्टी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट किया हुआ है तो मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट भी इत्तेहादी जमात का ख्याल रखते हुए बलदियाती एक्ट ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। अच्छा, एक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੋਟਿਸਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਐਕਟ 2013। ਉਹ ਵੀ 2014 ਦੀ ਬਣਿਆ, 2016 ਦੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੁਸਤਰਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬਲਦਿਆਤੀ ਐਕਟ 2017। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। लेकिन बहरहाल वो बाद जब बड़ा सिस्टम बन भी गया, खत्म भी हो गया। लेकिन जब इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई तो फिर उन्होंने अप्रैल 2019 से वो पंजाब बलदियाती जितने भी इदारे थे वो उन्होंने मौतर करते कलवन कराते थे। लेकिन फिर 2021 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को मुस्तरद करके इदारे बहाल कर दिए थे। अब ये 2022 तक वो इदारे काम करते रहे, नाम याद इश्तरार दिते ही इमरान खान ने। इन हालात को देखते हुए तो 2022 से लेकर 2025 आ गया है, 3 साल हो गया वो बलदियाती इंतखाबात नहीं हो सके। अच्छा, तो काबुल शाह साहब ऐसे वफाकी हुकूमत की तरफों बलदियाती जो इंतखाबात ने उन्होंने बजाय एक वफाकी कौंसल बनाने की जी तजवीज़ सामने आ रही है, ਤੁਹਾਡੀ नज़र नाल तजवीज़ जी किन्नी काबिल अमल होएगी? इन्होंने किया इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद का सेपरेट सिस्टम वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और इस्लामाबाद का जो उन्होंने बलदियाती कानून पास किया है, जो कानून पास नहीं किया, जो गौर खोज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से इंतखाबात करवाने की डेट मुकर करती और 3 दिन 4 दिन बाद कागजात नामजदगी भी शुरू हो रहे हैं। लेकिन कल या परसों वजारत दाखिला की मीटिंग हुई और वो फैसला होया कि असं नया सिस्टम लेके आइए और फेडरल बलदियाती बनाइए जिसे रुको होने 25 बंदे हों और ये जो सारा बाकी सिलसिला खत्म किया जाए। आप इस्लामाबाद 125 यूनिट कौंसल है, 125 यूनिट कौंसल। ठीक है। अब 125 यूनिट कौंसल का इंतखाबात कराने की गवर्नमेंट जो है किसान महसूस कर रही है, वो आरामद नहीं हो रही और कोई ना कोई बहाना बना के फेडरल कौंसल की शक्ल बलदियाती इंतखाबात बलदियाती इदारे बनाना चाहती है। लेकिन वो भी चैलेंज हो जाएगा जिस वो एक्ट बढ़िया या आर्डिनेंस आया तो वो भी आर्डिनेंस के तहत ही बढ़ेगा। आर्डिनेंस तो संसद साहब जारी कर देंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। लेकिन बहरहाल जो वो भी आर्डिनेंस जब आ गया तो वो भी चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, 20 साल तो बाद गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲदियाती ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਲदियाती ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो गवर्नमेंट करवा रही है, वो सूबाई गवर्नमेंट है और उसे इंतखाबात हो जाते हैं। वो कोई झगड़ा नहीं, किसी पार्टी झगड़ा नहीं, जो भी है वो जमाती लेवल से हो रहे हैं। वो सारे इंतखाबात 16 फरवरी हो जाएंगे, उसकी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक नीम खुद मुख्तार सूबा है ना जी, मुकम्मल तौर पर सूबा नहीं बनाया गया ना, नीम खुद मुख्तार सूबा ही है। इंतखाबात हो जाएंगे और इसको आपको हर चीज पैदा होगा, लेकिन बाकी पंजाब की नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल सही। काबुल शाह साहब बहुत शुक्रिया तुसी टाइम दिता और अपना तर्जिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫੀ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, IMF ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 10.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हुकूमत ने इत्थे बहुत वड्डा ऐलान कर दिता है, सारी ओके दी रिपोर्ट है कि यह फैसला कारोबार वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी है ते छोटे ते दरमियाने दर्जे के कारोबार जिहड़े ना हुण सुख दा साह लै सकणगे और मुआशी इस्तेहकाम का तूफान आ गया, नेरी आ गई है मुआशी इस्तेहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इत्मीनान का इजहार किया कि कुर्बानियां साडियां रंग लैके आ गई ने, बड़ी मैं भज नस की है पाकिस्तान वास्ते ते देखो मैं तुहाडा वज़ीर आज़म और मैं तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करती हूं। अगे चलते हैं और लेकिन जिहड़ी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है वो पता की कहती पई है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ? हुकूमत तो एक पासे कहती है कि जी मुआशी सरगर्मियां दे विच बेहतरी आंदी पई है, दूजे पासे मार्केट दे विच गंदम महंगी होई जाती है, आटे दे नरख वधी जाते हैं। एक महीने दे विच आटा 20 रुपये किलो फी किलो जिहड़ा ना महंगा हो गया। चक्की का जिहड़ा आटा है वो 160 रुपये किलो हो गया। एक आम आदमी पुछदा पिया कि शरह सूद घट होण नाल मेरी रोटी क्यों महंगी कीती है? डीजल 14 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जिहड़ा किराया है वो घट नहीं हुंदा पिया। सब्जियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ गोश्त की तो गल छड़ ही दिओ ना कि भी गोश्त एक आम आदमी खा सकता है, ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां ने ना वो भी सस्तियां नहीं होईयां। दवाइयां कहदियां कि मेरे वाल वेखी ना, तेरी औकात इन्नी नहीं हैगी कि तू मैनूं खरीद सके, वो भी सस्तियां नहीं होईयां। ते ये कित्थों दा रिलीफ है फिर, जिहड़ा कि सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन तक महदूद है। दूजे पासे स्टेट बैंक आखी जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर तो भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। IMF जिहड़ा ना उहदे कोलों 1.2 अरब डॉलर जिहड़े ने वो लभ गए ने, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क दे विच कर्ज का भी एक जिहड़ा रिकॉर्ड है ना वो भी सतह जिहड़ा ना वो अपनी क्रॉस करता जा रहा। सिर्फ 20 महीनों दे विच वफाकी हुकूमत दे उत्ते जिहड़ा वो कर्जा है ना वो तकरीबन 12,000 रुपये वध गया। सवाल इत्थे उठदा है कि की आपां मैशियत चलाते पे हैं या सिर्फ और सिर्फ एक कर्ज का पहिया है जिहड़ा उहनूं बार-बार घुमाई जाने। हुण टैक्स की गल करिए तो एक हकीकत सब मानते हैं, सारे मानते हैं कि पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा टैक्स पता कौन दिंदा है? एक तनख्वाहदार तबका दिंदा है, और वो है इनकम टैक्स। सिर्फ खाली इनकम टैक्स नहीं हैगा, सेल टैक्स भी दिंदा वो अपना। सेल्स का टैक्स वखरा दिंदा पिया, बिजली गैस का टैक्स वखरा दिंदा पिया, पेट्रोल के उत्ते वखरा दिंदा पिया, हर चीज़ के उत्ते बिल वास्ता टैक्स जिहड़ा ना वो टीका उन्होंने लग रहा है। तो फिर किदां तुसीं समझदे हो कि रिलीफ मिलता पिया और बदले च उस टैक्स पेयर नूं मिलता की पिया? ना उन्होंने सेहत मिलती पई है, ना उन्होंने तालीम मिलती पई है, ना उन्होंने कोई सिक्योरिटी मिलती पई है। ये सारा कुछ तो उन्होंने प्राइवेट खरीदना पैंदा पिया। तो फिर वो बेचारा अगर ये आखे कि जी ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो उन्होंने कहते भी चलो जी इनू साइड ते लाओ तो 2 लीटर लाओ नाले ये भी तू बोलिया क्यों। सवाल इत्थे यह है कि ये टैक्स हैगा या सज़ा हैगी है। तो इत्थे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्स का मसला जिहड़ा हैगा ना, टैक्स का मकसद ये हुंदा है कि पब्लिक गुड्स फराहम करना। अगर कोई शहरी स्कूल अस्पताल सिक्योरिटी सारा कुछ खुद ही करता पिया है तो फिर ये टैक्स निज़ाम की कामयाबी है या नाकामी है? तो हुकूमत हर साल जिहड़ा है ना वो सूट बूट पा के तो ओके की रिपोर्ट दे देंदी है तो कह देंदी है कि जी मजीद टैक्स लावांगे, लेकिन शफाफियत किते नज़र नहीं आती पई। मसला रेवेन्यू की कमी का है या मसला रेवेन्यू के गलत इस्तेमाल का है? बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जिहड़ा ना वो कर्जियां दे सूद नॉन डिवेलपमेंट अखराजात दे उत्ते चला जाता है। तो की ये मॉडल जिहड़ा है वो कभी भी लॉन्ग टर्म मुल्क नूं मुस्तहकम कर सकता है? बिजली जिहड़ी है रोजाना 540 वाट जिहड़े झटके है वो लांदी पई है। हुण आ रहा है एक होर झटका कि कैपेसिटी पेमेंट्स दे विच 19 अरब रुपए का इजाफा होण लगा है। सिर्फ 3 माह दे विच जिहड़ा ना बोझ वध के 500 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस सैक्टर जिहड़ा है वो भी गर्दिशी कर्जा जिहड़ा है वो 3180 अरब रुपए तक पहुंच गया। अरबां तो गल थल्ले है ही नहीं ना। गैस चोरी, लाइन लॉसेस, महंगी LPG और हल की है जी पेट्रोलियम लीवी दे विच इजाफा ठोक दो। यानी खराबी उत्ते है तो सजा थलड़े तबके नूं है। टैक्सटाइल जिहड़ा हैगा जिहड़ा कि मैशियत की रीढ़ की हड्डी है वो किरची होई पई है। मैशियत की रीढ़ की हड्डी जिहड़ी ना वो टुटी भज्जी पई है, लक सीधा ही नहीं हुंदा पिया, वो भी दबाव दे विच है। मैशियत जिहड़ी है ना वो कौडी होकर टुरदी पई है। बरामदात की रफ्तार इन्नी सुस्त हो गई है कि पैदावारी लागत ज़्यादा है, फैक्ट्रियां बंद पईयां ने, बंद होने का खर्चा है। अगर बरामदात ना वधियां तो फिर डॉलर कित्थों आना है? सरमायाकारी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इन्वेस्टमेंट टू GDP जिहड़ी है वो 14% है, जबकि खिते दे विच 25 तो 30% है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 26% घट है। तो सवाल यह है कि सरमायाकार क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आता? हुण इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के जिहड़े मुशीर खजाना मुसम्मल असलम ने
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। IMF ਨੇ 64 ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ। ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਨੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਟੇਬਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੈਸਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਫੁੱਲ ਘਿਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਫੁੱਲ ਫੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਤਾਵੇ ਦਾ ਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾमुल हक साहब। इकराम साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? जी जी बहुत शुक्रिया जी, मैं सुन पा रहा। अच्छा इकराम साहब, सवाल मैं पहला करना चाहांगी कि IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? देखो जी, उसकी वजह है कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 85 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 18% ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ताकि सूबे में हिस्सा ना जाए और सारे पैसे वफाक की जेब पा लवे। ਹੁਣ 48% टैक्स बनता है। 85 रुपए अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪੁਸ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 10.5% ਤੇ ਖੁਦ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 8 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੀਸੈਂਟ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਮਈਸ਼ਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, 17ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 18ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਿਣਤੀ 28ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ 18% ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18% ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ देखो ना, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਦਸਤੂਰ ਕੋ ਸੁਬਾਹ ਬੇਨੂਰ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣता ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਬਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 10% ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਛੱਡੋ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 375 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ GR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਏਕੜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੱਚਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੋਏ ਫੌਤਗੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ
ਤੇ ਅਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕ ਗਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, 15 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦਾ। ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ